We ought to see more intense hurricanes as we move into the future. We're going to see more intense or extreme weather events of other types, for example, thunderstorms. We put this all together and we're seeing a picture of change that humankind is going to have to deal with. Οι πρώτες που θα επηρεαστούν θα είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπου θα πεθάνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά και κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ασφαλή. I think we have this arrogance that, oh, in the Western world we're fine, you know, we can deal with any sort of climate change. But, you know, you can look at things like Katrina happening, and we weren't prepared for that. But the reality is I think we're all vulnerable on the planet. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ετοιμότητά μας απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Δεν υπάρχει όμως τρόπος να προετοιμαστούμε για το επόμενο σημάδι, έναν παγκόσμιο πόλεμο που σχεδόν θα εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τελική αναμέτρηση του καλού και του κακού. Στην Αποκάλυψη αποκαλείται Αρμαγεδόν. Το μυστήριο των 7 σημαδιών της Αποκάλυψης είναι σύνθετο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιέχει ονειρικές, συμβολικές εικόνες και κρυμμένα στοιχεία. Bible prophecy is really advanced intelligence from the mind of an all-knowing, all-seeing God. Just like intelligence at the CIA, where you have a little piece of information from one source and a little piece from another, and you have to put it together and connect the dots. Bible prophecy is this way also. Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην πολυπλοκότητα των 7 σημαδιών είναι ότι μέσα σε αυτά εμπεριέχονται 7 καταστροφές. We've got 3 sets of 7 judgments. 7 seems to be the perfect number. It's referred to the number that relates to God, as opposed to the Antichrist, whose number is 666. Υπάρχουν περισσότερες από μία ερμηνείες της προφητείας και πολλοί τις εκμεταλλεύτηκαν για να οδηγήσουν τους οπαδούς τους στο θάνατο. Ακόμη και μελετητές της βίβλου αμφιβάλλουν για την ερμηνεία των 7 σημαδιών. Whether these things are literal or somewhat symbolic, I think we'll just have to wait and see. We've had plagues, we've had famines previously in human history, so whether these are the exact things that God is bringing about in this age to prepare for this generation, having these judgments, that is just something that we can't speculate on. Αυτό που είναι εμφανές είναι η κρίση στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το τελευταίο σημάδι. Ο Αρμαγεδόν. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα. Ποιήσε τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, ο πρώτος υπότης εμφανίζεται ξανά. Ο Αντίχριστος. Έρχεται για να αντιμετωπίσει τον Ιησού. Είναι η τελική αναμέτρηση Θεού και Σατανά, καλού και κακού. This war is just horrific in its magnitude. All the nations of the earth will converge at that moment. Η λέξη Αρμαγεδόν αναφέρεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία. In the nation of Israel, there is a mountain called Har Megiddo, which means the mountain of Megiddo. And there have been 21 battles for control of that spot. Nations and empires have fought time and time again. Η συγκεκριμένη προφητεία έχει σημαδέψει την ιστορία. Σε κάποιες από αυτές τις μάχες πολέμησαν σταυροφόροι από τον 11ο μέχρι το 13ο αιώνα. Πολλοί από τους χριστιανούς πολεμιστές πίστευαν ότι εκπλήρωναν την προφητεία των 7 σημαδιών. The Crusades were literally seen as a working out of the prophecies of Revelation, because they were armies under the cross of Christ, moving into the Holy Land, the site of the Battle of Armageddon, and doing battle with infidel armies who they saw as diabolical. Μέχρι σήμερα η προφητεία του Αρμαγεδόνος κυριαρχεί στη φαντασία των ανθρώπων. Κάποιοι γνώστες της προφητείας πιστεύουν ότι μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα του Αρμαγεδόνος σήμερα. We live in a brutal, chaotic world, so much so that with weapons of mass destruction available and rogue individuals and nations and terrorists and so on, people are afraid that maybe this could be the end. Για τους πιστούς, η επικείμενη απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου πάντα συνδεόταν με τον Αρμαγεδόνα.
Looking at the nuclear arms buildup, the missing Russian suitcase nukes out of the former Soviet Union, the cataclysmic plagues of biological warfare being stored and manufactured in laboratories. I don't think there's ever been a time in the history of mankind where we have had the technology to literally decimate our world in a matter of weeks or months. Καθώς εμφανίζονται άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, ακόμη και οι επιστήμονες επικαλούνται εικόνες που παραπέμπουν στην προφητεία. There could be nuclear exchange. At which point, to protect our own interests, do we get involved with that or not? And if so, what capacity? Do we launch strike packages to neutralize nuclear threat? Or do we just say, you know, let's just have at it? Αν η τελευταία προφητεία κλιμακωθεί σε πυρηνικό Αρμαγεδόνα, το τέλος θα είναι παρόμοιο με εκείνο που θα προκαλέσει η πρόσκρουση αστεροειδούς ή η έκρηξη κάποιου υπερηφαιστείου. Τον όλεθρο του πολέμου θα ακολουθήσει ένας πυρηνικός χειμώνας, ένα νέφος από ραδιενεργά συντρίμμια που θα βυθίσει τη γη στο σκοτάδι. We would now lower our global climate temperature by at least 10 degrees. As it got perpetually worse, we're screwed. And then the prevailing precipitation that would fall in the form of snow would be completely radioactive. Στην παγωμένη αυτή κόλαση θα συναντήσουμε την τελική αποκάλυψη. Μόνο που αποκάλυψη δεν σημαίνει θάνατος. Σημαίνει ότι κάτι φανερώνεται. Η μετάβαση σε καθένα από τα 7 σημάδια μοιάζει με πορεία προς τον όλεθρο και την καταστροφή. Από τους 4 υπότες της αποκάλυψης προχωρούμε στη σταδιακή κλιμάκωση των καταστροφών με αποκορύφωμα την τελική μάχη που θα μπορούσε να καταστρέψει τον πλανήτη. Για όσους πιστεύουν στην αποκάλυψη, τα 7 σημάδια δεν είναι η αντίστροφη μέτρηση προς τη συντέλεια. Τα σημάδια αυτά δηλώνουν μια νέα αρχή. Συμβολίζουν την αφύπνιση. The purpose is to grab a rebellious mankind's attention in an effort to bring mankind back to himself. Και εδώ αποκαλύπτεται τελικά το μυστήριο των 7 σημαδιών. Αφού μετά την καταστροφή του τελευταίου σημαδιού δίνεται αναπάντεχο τέλος στον Αρμαγεδόνα. Και είδον άγγελον κατεβαίνει ουρανού και εκράτησε τον σατανά και έδισεν αυτόν και έβαλεν αυτόν εις την Άβυσσον. Ο Αρμαγεδόν τελειώνει. Ο σατανάς ιτήθηκε. Το καλό θριαμβεύει επί του κακού. Και στη γη επικρατεί μια περίοδος ειρήνης και ευτυχίας που θα διαρκέσει 1000 χρόνια. The bottom line is this: God's not some angry tyrant slinging down lightning bolts. God is love, and apocalypse is the unveiling of everlasting love. That's what it's all about. It's not about torture and it's not about disease. It's about the love of God and bringing in a brand new world. Σκοπός της προφητείας είναι να τρομάξει την ανθρωπότητα. Τελειώνει όμως με μια νότα ελπίδας. Η βαθιά ριζωμένη ανάγκη του ανθρώπου να ελπίζει είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα 7 σημάδια έχουν σχέση με το σήμερα. The book of Revelation has never been read with more earnest true belief than it is today. There's a certain irony there because we live in an age of science, of very advanced knowledge about the here and now, and yet even with all that advanced knowledge, there are people who say all that really matters is your religious beliefs, and those will be the final test of whether you live forever in paradise or burn forever in the lake of fire. Μήπως τα 7 σημάδια της αποκάλυψης έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται? Παρά τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι αδύνατον να το πούμε με σιγουριά. Ένα όμως είναι βέβαιο. Η προφητεία είναι τόσο ισχυρή σήμερα, όσο και την ημέρα που γράφτηκε. Μετάφραση Χαράλιανού. Αφήγηση Βασίλης Παπαδόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Σοφίας Πηλιοπούλου.